Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter number 9, Text number 44. Sampadhyamanam Agnaya Sampadhyamanam Agnaya Bhishmam Brahmani Nishkale Bhishmam Brahmani Nishkale Sarve Babuvuhu Te Tushnim Sarve Babuvusте Tushnim Vayam Shiva Dinatyaye Vayam Shiva Dinatyaye Sampadhyamanam Agnaya Bhishmam Brahmani Nishkale Sarva Babuste Tushnim Vayam Shiva Dinatyahe Sampadhyamanam Ajnaya Bhishmam Brahmani Nishkale Sarve Babuste Tushnim Vayam Shiva Dinatyahe Sampadhyamanamajnaya Bhishmam Brahmani Nishkale Sarve Babuste Tushnim Vayam Shiva Dinatyaye Sampadhyamanam having merged into Agnaya. After knowing this, Bhishmam about Sri Bhishma Deva, Brahmani into the Supreme Absolute, Nishkale unlimited, Sarve all present, Babuvuhute all of them became, Tushnim silent, Vayam Shiva like the birds, Dinatyaye at the end of the day. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: knowing that Bhishma Deva had merged into the unlimited eternity of the Supreme Absolute, all present there became silent like birds at the end of the day. Please repeat the translation. Knowing that Bhishma Deva had merged into the unlimited eternity of the Supreme Absolute, all present there became silent like birds at the end of the day. Purport by Srila Prabhupada. To enter into or to become merged into the unlimited eternity of the Supreme Absolute means to enter the original home of the living being. The living beings are all component parts and parcels of the Absolute Personality of Godhead, and therefore they are eternally related with Him as the servitor and the served. The Lord is served by all His parts and parcels as the complete machine is served by its parts and parcels. Any part of the machine removed from the whole is no longer important. Similarly, any part and parcel of the Absolute detached from the service of the Lord is useless. The living beings who are in the material world are all disintegrated parts and parcels of the Supreme Whole, and they are no longer as important as the original parts and parcels. There are, however, more integrated living beings who are eternally liberated. The material energy of the Lord, called Durga Shakti or the superintendent of the prison house, takes charge of the disintegrated parts and parcels, and thus they undergo a conditioned life under the laws of material nature. When the living being becomes conscious of this fact, he tries to go back home, back to Godhead, and thus the spiritual urge of the living being begins. This spiritual urge is called Brahma Jignasa or inquiry about Brahman. Principally, this Brahma Jignasa is successful by knowledge, renunciation, and devotional service of the Lord. Jnana or knowledge means to know everything of Brahman, the Supreme. Renunciation means detachment of material affection.
and devotional service is the revival by the practice of the original position of the living being. The successful living beings who are eligible to enter into the realm of the Absolute are called the Jnanis, the Yogis, and the Bhaktas. The Jnanis and Yogis enter into the impersonal race of the Supreme, but the Bhaktas enter into the spiritual planets known as the Vaikunthas. In these spiritual planets, the Supreme Lord as Narayana predominates, and the healthy, unconditioned living beings live there. By rendering loving service to the Lord in the capacity of servant, friend, parents, and fiancé. There, the unconditioned living beings enjoy life in full freedom with the Lord, whereas the impersonal Jnanis and Yogis enter into the impersonal glowing effulgence of the Vaikuntha planets. The Vaikuntha planets are all self-illuminating like the sun, and the rays of the Vaikuntha planets are called the Brahma Jyoti. The Brahma Jyoti is spread unlimitedly, and the material world is but a covered portion of an insignificant part of the same Brahma Jyoti. This covering is temporary and therefore is a sort of illusion. Bhishma Deva, as a pure devotee of the Lord, entered the spiritual realm in one of the Vaikuntha planets, where the Lord in his eternal form of Parthasarathy predominates over the unconditional living beings who are constantly engaged in the service of the Lord. The love and affection which bind the Lord and devotees are exhibited in the case of Bhishma Deva. Bhishma Deva never forgot the Lord in his transcendental feature as the Parthasarathy. Sri Sri Radha Shyam Sundar Bhagavan ki. And the Lord was present personally before Bhishma Deva while he was passing to the transcendental world, that is the highest perfection of life. Thus says the Bhaktivedanta purport. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktarunda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. సంపద్యమానమాజ్ఞాయ భీష్మం బ్రహ్మని నిష్కలే సర్వే బభూవస్తే తూష్ణీం వయాం శివాధినత్యహే. ఇక్కడ పెట్టు, రికార్డ్ అవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఆ మనోవాక్ దృష్టి అంతా కూడా వృత్తిభి భగవంతుడి మీద కేంద్రీకరించి భీష్మదేవుడు భగవంతుని యొక్క వైకుంఠ లోకానికి ప్రయాణమైన సంగతి మనకు తెలిసింది. సో సంపద్యమానం అంటే అతను ఆ వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళిన ఆజ్ఞాయ తెలిసి ఎవరెళ్ళారు? భీష్మం బ్రహ్మని నిష్కలే. ఆ భీష్మదేవుడు ఆ బ్రహ్మం నిష్కలే, ఆ బ్రహ్మజ్యోతికి వెళ్ళారు, బ్రహ్మన్ ఎగ్జిస్టెన్స్కి వెళ్ళారు. సర్వభవోస్తే తూష్ణీం వయాం శివ ధినేత్యహే. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళందరికి సర్వే బభూవ వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడైతే తెలిసిందో, సో తూష్ణిం వాళ్ళంతా సైలెంట్ అయిపోయారు. ఎలా? వయాం శివ దినత్యహే. ఎలా అయితే పక్షులు చీకటి పడంగానే వాటి గూటికి వెళ్ళిపోయి ప్రశాంతంగా ఉంటాయో, చప్పుడు చేయకుండా ఉంటాయో, అలా భీష్ముడు బ్రహ్మజ్యోతిలో బ్రహ్మాండాన్ని బ్రహ్మమయమైపోయారని తెలిసాక, అంటే వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళారని తెలిసాక, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలామంది వచ్చారు కదా, భీష్ముడు ఎలా వెళ్తున్నాడని తెలిసేదాన్ని చూసడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ, తన దేహాన్ని ఎలా వదిలిపెడుతున్నాడని చూసే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రశాంతంగా ఏం మాట్లాడకుండా అయిపోయారు. సో మరి ఇది ఒక మనిషి యొక్క సక్సెస్ అని తెలుసుకున్నాం. అంటే తన యొక్క చావు యొక్క సక్సెస్ ఏంటంటే అతను తన యొక్క బ్రహ్మని నిష్కలే, తన యొక్క బ్రహ్మన్ ఎగ్జిస్టెన్స్కి వెళ్ళిపోవడం. అంటే ఇక్కడ ప్రభుపాద అదే పర్పట్లో మనం స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఏంటి? ఎందుకంటే మనందరం కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలం. సో ఏదైనా ఒక మిషన్లో ఏదైనా పార్టీకి వాల్యూ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఆ మిషన్ లోపల అది ఉన్నప్పుడే దాని యొక్క వాల్యూ.
అదే మిషన్ నుంచి దూరంగా పడేసాం అనుకోండి, అది ఎంత ప్రీషియస్ మ్యాటర్ అయినా కూడా, ప్రీషియస్ మెటీరియల్ అయినా కూడా అది యూజ్లెస్ అయిపోతుంది. అది మిషన్లో ఉన్నప్పుడే దాని యొక్క విలువ తెలుస్తుంది అన్నట్టు. అలానే మనందరం కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశాలను అయ్యి అక్కడ కంప్లీట్గా వైకుంఠ లోకంలో భగవంతుడిని సేవిస్తూ మనందరి యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ కూడా కంప్లీట్గా ఉంది, ఒరిజినల్గా ఉంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేవరకు మనం ఏమైపోయాం? డిసింటిగ్రేటెడ్ అయిపోయినాం, ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అయిపోయినాం. అంటే మన యొక్క అంశ పక్కన వచ్చేసింది, అంటే మన యొక్క పార్ట్ పక్కకు వచ్చేసినట్టుగా అట్లా మనం ఆ లోకం నుంచి ఇటు సపరేట్గా రాబడ్డాం. ఎవరి కంట్రోల్లోకి వచ్చాం? మనందరం కూడా దుర్గా శక్తి యొక్క కంట్రోల్లోకి వచ్చాం, మాయా కంట్రోల్లోకి వచ్చాం. సో మాయా కంట్రోల్లో ఉన్నాము మనము, ఆ భగవంతుడి నుంచి దూరం అయ్యాం కాబట్టి మన యొక్క ఎగ్జిస్టెన్సే ప్రశ్నార్థకం అయిపోయింది. అంటే మన యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్ని మనం వదిలిపెట్టాం. అంటే పవర్ లేని ఒక మిషన్ లాగా అయిపోయాం అన్నట్టు. మిషన్ ఎంత పవర్ఫుల్ అయినా ఉండొచ్చు, కానీ దానికి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఉన్నప్పుడు అది మిషన్లా పనిచేస్తుంది కదా. సో ఆ ఎనర్జీ అనేది మనం కృష్ణుడితో డిస్కనెక్ట్ అయ్యాం కాబట్టి ఆ ఎనర్జీ మన దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోయింది. సో అందుకనే ఎవరైనా ఇంటెలిజెంట్ బీయింగ్ ఏం చేస్తారంటే, మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఆ స్పిరిచువల్ పొజిషన్కి, ఒరిజినల్ పొజిషన్కి మనం ఎలా వెళ్ళాలనే విషయం గురించి అతను రీసెర్చ్ చేస్తుంటాడు. దాన్నే బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని చెప్పారు అన్నట్టు. సో ఆ బ్రహ్మ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి మనము తెలుసుకోవడమే బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. సో ఈ బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఎలా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది? ఎందుకంటే మన యొక్క ఒరిజినల్ మన ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏంటి, మనం ఎలా ఉంటాము, మన యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడమే బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. సో ఈ బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ బై నాలెడ్జ్, రినౌన్సియేషన్ అండ్ ద డివోషనల్ సర్వీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం? మనం ఈ మూడు ఉంటే సక్సెస్ అవుతాం. ఏంటి? నాలెడ్జ్, రినౌన్సియేషన్ అండ్ డివోషనల్ సర్వీస్ టు ద లార్డ్. భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యం. సో ఈ మూడు ఉంటేనే ఒక మనిషి యొక్క సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు. అంటే మన యొక్క బ్రహ్మ జిజ్ఞాస స్థితి కానీ, మన యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వెళ్ళే స్థితి కానీ ఆ సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం. మరి ఈ మూడు ఎందుకు అలా ఇంటర్ రిలేటెడ్ అయి ఉన్నాయి? వాటి మధ్యలో సంబంధం ఏంటి అంటే, భగవంతుడే వైకుంఠ లోకాల్లో భక్తిని సృష్టించాడట. పద్మపురాణం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంతా కూడా. సో పద్మపురాణం ఏమని చెప్తుందంటే, ఒకసారి భక్తీదేవి బృందావనంలో ఉండి తన ఇద్దరు వృద్ధ పిల్లలకి, అంటే ఆమె ఏమో చాలా యంగ్గా ఉందట, పిల్లలు మాత్రం చాలా వృద్ధుల్లాగా, ఓల్డ్ పీపుల్ లాగా ఉన్నారట. వాళ్ళకి సేద తీర్చడానికి మామూలుగా ముసలి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే పడుకొని ఉంటే మనం ఫ్యాన్ ఊపి అట్లా చేస్తుంటాం కదా, అట్లా సేద తీరుతుందట. అప్పుడు అక్కడికి నారదముని వచ్చారండి. నారదముని వస్తే ఆమె తన బాధను చెప్పుకుంటుంది అన్నట్టు, ఎవరు అనేసి, తన పొజిషన్ ఏంటి, నారద నాకు హెల్ప్ చేయి అనేసి కోరుకుంటుంది అన్నట్టు. ఏమని? ఈ కలియుగ ప్రభావంతో నేను రకరకాల కష్టాలు పడుతున్నాను, నా పిల్లలు రకరకాల కష్టాలు పడుతున్నారు. నేను ద్రవిడ దేశంలో పుట్టినాను, కర్ణాటకలో పెరిగినాను, కొన్ని రోజులు పెరిగినాక మహారాష్ట్రలో కొన్ని రోజులు ఉన్నాను. కానీ ఎప్పుడైతే గుజరాత్ దేశానికి వెళ్ళానో నేను వెంటనే ముసల్దాన్ని అయిపోయాను అని చెప్తాడు అన్నట్టు. సో అప్పుడు ఏదో భగవత్ కృప వల్ల నేను మళ్ళీ ఇక్కడ బృందావనంకి వస్తే నేను మాత్రం మళ్ళీ యవ్వన స్థితికి వచ్చాను, నా స్థితికి నేను వచ్చాను. కానీ నా పిల్లలైన భక్తి వైరాగ్యం మాత్రం ఇంకా ముసలి వాళ్ళలాగానే ఉన్నారు, ఇంకా కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు ఏంటి అనేసి అప్పుడు నారదముని అంటే బృందావనంకి వెళ్తే భక్తి వస్తుంది కానీ ఇంకా జ్ఞాన వైరాగ్యం పరిపూర్ణంగా రావన్నట్టు. సో భక్తినే యాక్చువల్లీ జ్ఞాన వైరాగ్యానికి మూలం. జ్ఞానం వైరాగ్యం పుట్టాలంటే ఎక్కడి నుంచి పుడతాయి? భక్తి నుంచే పుడతాయి. ఎందుకంటే భక్తి యొక్క పిల్లలే జ్ఞానం వైరాగ్యం. సో భక్తి లేకుండా నీకు జ్ఞానం వైరాగ్యం సంపాదిస్తారంటే అది ఇంపాసిబుల్. అదే ఆ వైరాగ్యము టెంపరీ వైరాగ్యం ఉంటుంది, అది పర్మనెంట్ మనకు వైరాగ్యం ఇవ్వదు, జ్ఞానం ఇవ్వదు. ఆ జ్ఞానము సంపూర్ణమైన కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ కాదన్నట్టు. ఎందుకు?
భక్తియే జ్ఞానానికి వైరాగ్యానికి తల్లి కాబట్టి భక్తి ద్వారానే మనం జ్ఞానం వైరాగ్యాన్ని నేర్చుకోవాలి. లేకపోతే అదేమవుతుంది, డూప్లికేట్ అయిపోతుంది. డూప్లికేట్ జ్ఞానం డూప్లికేట్ వైరాగ్యం అవుతుంది, కానీ కరెక్ట్ వైరాగ్యం కరెక్ట్ జ్ఞానం కాదు. సో అందుకనే రూపగోస్వామి చాలా క్లియర్గా భక్తి రసామృత సింధులో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు యాక్చువల్ వైరాగ్యం అంటే ఏంటి, వైరాగ్యం ఎలా ఉండాలి అనేసి. సో ఆ వైరాగ్యానికి 2 డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు. ఒకటి యుక్త వైరాగ్యం అని చెప్పారు, ఒకటి ఫల్గు వైరాగ్యం అని చెప్పారు. ఏమని చెప్తున్నారంటే ప్రాపంచిక బుద్ధ్య హరి సంబంధి వస్తున ముముక్షుభి పరిత్యాగో వైరాగ్యం ఫల్గు కత్యాహతే. When persons eager to achieve liberation renounce things related to the Supreme Personality of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is called incomplete. Whatever is the favorable for rendering of the service of the Lord should be accepted and should not be rejected as a material thing. Yukta Vairagya or befitting renunciation is thus explained. Anasaktasya vishayan yatarham upayunjataha nirbandhaha Krishna sambandhe yuktam vairagya uchyate. Things should be accepted for the Lord's service and not for one's personal sense gratification. If one accepts something without attachment and accepts it because it is related to Krishna, one's renunciation is called yukta vairagya. Since Krishna is the absolute truth, whatever is accepted for his service is also the absolute truth. సో ఇక్కడ 2 రకాలుగా వైరాగ్యాన్ని డిఫైన్ చేశారు. ఫస్ట్ది ఏంటి, మర్కట వైరాగ్యం అంటారు రూపాది ఎక్కువ. ఈ ఫల్గు వైరాగ్యాన్ని మర్కట వైరాగ్యం అంటారు. మర్కట వైరాగ్యం అంటే కోతి కూడా చాలా వైరాగ్యంతో ఉంటుంది. కోతికి ఒంటి మీద వస్త్రాలు లేవు, వస్త్రాలు లేకుండా తిరుగుతుంది, ఎటువంటి అటాచ్మెంట్ లేదు, ఏవో పండ్లు ఫలాలే తింటాయి, ఫలహారి బాబా అవన్నీ వింటుంటాం మనం. అది కూడా ఓన్లీ పండ్లు ఫలాలే తింటుంది, అదేమి మళ్ళక పలావులు ఇవన్నీ కావాలని ఏం కోరుకోదు. కానీ అవి కూడా తినగలుగుతుంది కోతి. మిగతా జంతువులు తినలే, కానీ కోతి అన్నీ మనం తినే బ్రెడ్ అటు అన్నీ నీట్గా తినగలుగుతుంది కోతులు. మనం చూస్తుంటాం, ఫ్రూటీలు కూడా తాగుతారు బృందావనంలో. సో తింటుంది, కానీ మామూలుగా జనరల్గా అడవిలో ఉండే కోతి అవన్నీ ఏమి ఫ్రూటీలు జోలికి పోకుండా వైరాగ్యం మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు. ఏంటి, నేను ఓన్లీ జంగల్లో దొరికే ఫలాలు మాత్రమే తింటాను, నేను ఫలహారిని అనేసి. సో అలాంటి వైరాగ్యము ఏమని చెప్పారు, మర్కట వైరాగ్యము. అంటే భగవంతుడికి సంబంధించిన వస్తువులు ఏదని కూడా త్యజించకూడదు. భగవంతుడికి సంబంధించిన ఏ విషయమైనా ఏ వస్తువైనా దాన్ని త్యజించకుండా దాన్ని భగవంతుడి సేవలో వాడాలి. అందుకనే మరి ఇలాంటిది ఫర్గు వైరాగ్యం అయితే అసలైన యుక్త వైరాగ్యం ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఏమంటే అనాసక్తస్య విషయాన్, మనకు దేని మీద ఆసక్తి ఉండకూడదు, ఆసక్తి. విషయాన్ అంటే ఈ ఇంద్రియ తృప్తి ఇంద్రియ భోగానికి సంబంధించిన వస్తువుల మీద మనకు ఆసక్తి ఉండకూడదు. అది యుక్త వైరాగ్యం అంటే. మరి దేని మీద ఆసక్తి ఉండాలి, యథార్హం ఉపయుంజత నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే. యథారం ఉపయుంజత, మనకు ఏదైనా కృష్ణ సంబంధంగా వాడేటి ఉంటే, కృష్ణ సంబంధంగా వాడే వస్తువుల మీద ఉంటే వాటిని ఉపయుంజత, వాటిని ఎట్లా కృష్ణుడి సేవలో ఉపయోగించవచ్చు అని మనం ఆలోచించుకొని ఉంటే దాన్ని యుక్త వైరాగ్యం ఉచ్యతే. దాన్ని యుక్త వైరాగ్యం అని అంటారు. అంటే ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయడం. సో మనకు బేసికల్గా వైరాగ్యం అంటే ఏంటంటే విషయం అంటే ఇంద్రియ భోగ వస్తువుల మీద ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండకుండా భగవంతుడి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం గోస్వామీస్ చూస్తాం. గోస్వామీస్ ఎట్లున్నారు యాక్చువల్లీ, వాళ్ళు ఒకప్పుడు రాజుల దగ్గర పెద్ద మంత్రులు. సో వాళ్ళు వెళ్తున్నారు. సనాతన గోస్వామి ఫస్టే వెళ్ళిపోయాడు. రూపగోస్వామి ఏం చేశాడు, లంచం ఇచ్చి మరి తప్పించుకున్నాడు. వాళ్ళకి లంచం ఇస్తేనే వాళ్ళు బయటికి ఎలవ్ చేస్తారు. ఎలవ్ చేశాక తన సంబంధంతా ఏం చేసేసాడు, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ పనిచేసాడు సార్. 50% ఒకరికి, 25%. ఇట్లా పనిచేస్తుంటే రూపగోస్వామితో పాటు ఒక అతను వస్తున్నాడు. అతను ఏం చేసుకున్నట్ట, అంత పని చేస్తున్నాడు ఈ స్వామి. ఒక 5 రూపాయలను నా దగ్గర పెట్టుకుంటానని 5 బంగారు కాయిన్స్ తీసుకొని వాడి దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. సో వాళ్ళు ఎక్కడ, ఆ జార్ఖండ్ అడవిలో నుంచి పోతున్నారు. ఆ జార్ఖండ్ అడవిలో నుంచి పోతుంటే అక్కడ ఒకతను ఉండేసి
అతనికి జ్యోతిష్యం కూడా తెలుసు అన్నట్టు. ఒక దొంగకి జ్యోతిష్యం తెలిసి ఏం చేస్తాడంటే ఎవరైనా యాత్రికుల దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉన్నాయని తెలిస్తే పిలుస్తాడన్నట్టు. పిలిచి మంచిగా సపర్యలు చేసి వాళ్ళు నైట్ పడుకున్నాక వాళ్ళు చంపేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉందంతా దోచుకుంటాడు. సో అట్లనే రూపగోస్వామిని కూడా పిలిచారు. వాళ్ళంతా మంచి భోజనాలు పెట్టి మంచిగా చూసుకుంటున్నారు. చూసుకున్నాక రూపగోస్వామి డౌట్ వచ్చింది, వీడు ఎందుకు నన్ను ఇంత బాగా సత్కార్యాలు చేసి చూస్తున్నాడు. మామూలుగా యాత్రికులు ఏదో వచ్చారంటే ఏదో పెట్టి పెడతాం, కానీ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండి చూసుకోరు కదా, ఏదో ఇంటెన్షన్ ఉంది అని తెలుసుకొని నీ దగ్గర ఏమైనా డబ్బులు ఉన్నాయా అని అడిగాడు. ఈయన దగ్గర ఏం లేవు అని చెప్పాడు ఆ సేవకు. లేదు నీ దగ్గర ఏవో ఉన్నాయి చూడు, అందుకే వీడు మనకి ఇలా సేవలు చేస్తున్నాడంటే అప్పుడు నా దగ్గర ఇట్లా 5 బంగారు నాణ్యాలు ఉన్నాయని చెప్తాడు. వెంటనే వాడికి ఇచ్చేయని చెప్తాడు. సో వెంటనే 5 బంగారు నాణ్యాలు అతనికి ఇవ్వగానే అతను చెప్తాడు, యాక్చువల్లీ నేను మీ దగ్గర ఉన్నాయని నాకు విషయం తెలుసు, మిమ్మల్ని ఇవాళ రాత్రి చంపేసి నేను అవన్నీ తీసుకుందాం అనుకున్నాను. సో మీరు ఇవ్వడం వల్ల ఇంకా మిమ్మల్ని వదిలేస్తున్నానంటే ఆయన వెళ్ళిపోతాడు. సో అంతా వదిలేసి బృందావనంకి వచ్చారు. ఎట్లా జీవిస్తున్నారు వాళ్ళు? మళ్ళీ మధుకరి అంటే ఒక్కొక్క ఇంట్లో, అంటే వాళ్ళ అడిగిన ఇంట్లో రేపు అడగరు, అట్లా ఒక 5 హౌసెస్లో అట్లా అడుక్కుంటూ మధు ఏం చేస్తుంది, దాంట్లో ఉన్న పుప్పడంతా ఒక్కటే తిన్నది. అది అన్ని కొంచెం తీసుకొని అది తేనెను తయారు చేస్తుంది. అలా తిరుగుతున్నారు కానీ అలా మేము ఇలానే తిరుగుతున్నాం కదా అనేసి పెద్ద వాళ్ళు వచ్చేసి డబ్బులు ఇస్తారు, నగలు ఇస్తారంటే మాకొద్దు దూరం మేము డబ్బు టచ్ చేయము, నగలు టచ్ చేయమని ఎక్కడ వాళ్ళు అనలేదు. తీసుకురండి, ఇంకా పెద్ద గుడి కట్టండి, 7 అంతస్తుల గుడి కట్టండి, 6 అంతస్తుల గుడి కట్టండి, భగవంతునికి నీ నగలు చేపించండి, భగవంతునికి ఇవన్నీ ఆపులెన్స్ చేపించండి అని ఆ వస్తువులన్నీ కూడా భగవత్ సేవలో ఉపయోగించారు. కానీ వాళ్ళు నాకు ఇంత పెద్ద శిష్యులు వచ్చారు, మాన్సింగ్ లాంటి వాళ్ళు వచ్చారు, అక్బర్ లాంటి వాళ్ళు నా దగ్గరకు వస్తున్నారు అనేసి నాకు వచ్చే పట్టు పీతాంబరాలు తీసుకురండి, నాకు పెద్ద సింహాసనాలు చేయండి, బంగారు సింహాసనాలు, బంగారు కడియాలు అవన్నీ చేయించమని వాళ్ళు ఏం అడగలేదు. వాళ్ళంతా ఉన్నా కూడా కౌపీన కంఠాస్థితహో, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, చిన్న వస్త్రం వేసుకొని తిరుగుతున్నారు అంతే తప్పితే ఏక వస్త్రంతో తిరుగుతున్నారు, కానీ ఎటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని వాళ్ళు అనుభవించట్లేదు. అది వైష్ణవ లక్షణం. వైష్ణవ లక్షణం ఎలా ఉంటుందంటే తన వరకే ఎటువంటి సౌఖ్యాన్ని అనుభవించాడు, తన ఇంద్రియమునికి ఎటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఎటువంటి చూడాడు, కానీ భగవంతుడి కోసము ఎంత ఐశ్వర్యాన్నైనా తీసుకొచ్చి పెట్టాలనుకుంటాడు. అందుకనే ప్రభుపాద్ భక్తి యోగంలో కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్తారంటే, ఏదైనా సిస్టమ్ ఎకనామిక్స్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక 4 కావాలంటే ఏదైనా సిస్టమ్ రన్ కావడానికి: ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్. ఈ 4 ఉంటేనే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా రన్ కాగలుగుతుంది. ఎకనామిక్స్ ఒక బేసిస్ అవి. అది భక్తి యోగ చాప్టర్లో ప్రభుపాద్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్ గురించి. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ 4 విషయాలు అవసరం. సో మనకున్న పొజిషన్లో, ఎందుకంటే కృష్ణానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు, కృష్ణానే ఏమని చెప్తున్నాడు, నీకున్న పొజిషన్లో నువ్వు ల్యాండ్ ఇవ్వగలుగుతావా, లేబర్ ఇవ్వగలుగుతావా, క్యాపిటల్ ఇవ్వగలుగుతావా, ఆర్గనైజేషన్కి హెల్ప్ చేయగలుగుతావు. అంటే ఆర్గనైజేషన్కి ఆర్గనైజేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక స్ట్రక్చర్ కావాలి, ఒక మేనేజ్మెంట్ స్ట్రక్చర్ కావాలి, దాంట్లో హెల్ప్ చేయగలుగుతావా, లేబర్గా వచ్చి సర్వీస్ చేయగలుగుతావా, క్యాపిటల్గా వచ్చి నువ్వు ఎర్న్ చేసిన మనీ అంతా కూడా తీసుకొచ్చి కృష్ణుడికి ఇవ్వగలుగుతావా, లేకపోతే ల్యాండ్ తీసుకొచ్చి కృష్ణుడికి ఇవ్వగలుగుతావు. సో ఈ 4 వేస్గా సేమ్ బయట ఎకనామికల్ కంపెనీ ఎట్లా రన్ చేస్తామో అలానే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ టెంపుల్ కూడా అలానే రన్ చేయొచ్చు. సో అలా ఈ 4 యాక్టివిటీస్ గురించి మనం పనిచేసినప్పుడు అది రియల్ రినౌన్సియేషన్ అవుతుంది. అదేమవుతుంది? యుక్త వైరాగ్యం ఉచ్యతే. ఎందుకంటే అది కృష్ణ సంబంధం. అదేంటి? ఏముంది? విషయ సంబంధం కాదు, అక్కడ ఏముంది? కృష్ణ సంబంధం. కృష్ణ సంబంధంగా మనం ఏ చేసినా కూడా ఏ ఫలం తీసుకొచ్చి ఇచ్చినా కూడా ఫలాపేక్ష లేకుండా మనం చేస్తే అది యుక్త వైరాగ్యం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వైరాగ్యానికి మన గోస్వాముల కంటే పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొవరు లేరు. అంత వైరాగ్యం వాళ్ళు చూపించారు. ఎందుకంటే పెద్ద అన్నీ వదిలిపెట్టేసేసి వాళ్ళు ఒక సాధారణ వ్యక్తి కంటే కూడా సాధారణ వ్యక్తి, ఉప్పు కూడా వేసుకోకుండా చపాతీలు తిన్నారు, కూర కూడా పక్కన పెట్టేశాను. సనాతన కోసం ఏమంటాడు, ఉప్పు కూడా నేను వేయలేను,
నేను కూర వండలేనని చెప్తున్నాడు. అంటే అంత అంత వైరాగ్యాన్ని వాళ్ళు ప్రదర్శించారు, అంత వైరాగ్యాన్ని చూపించారు. ప్రభుపాదకి ఎన్నెన్నో పెద్ద పెద్ద గుళ్ళల్లో పెద్ద పెద్దవి ఉన్నాయి, కానీ మాయాపూర్కి వచ్చినప్పుడు దోమలు కుడుతుంటే ఒక గుడిసెలో ఉండేవాడు. కానీ ఇక్కడ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానని చెప్పేవాడు. ఎందుకంటే అయ్యో నాకు నాకు నా శిష్యులు అంత పెద్ద పెద్ద చేశారు కదా, అంత పెద్ద పెద్ద చేశారు కానీ ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు ప్రభుపాదకి. రాయల్స్లోనైనా పోతారు, ఎడ్ల బండిలోనైనా పోవడానికి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. గోవర్ధన పరిక్రమకి ఎడ్ల బండిలో పోదాం పదండి బాగుంటుంది అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాద్. లాస్ట్ వెళ్ళిపోయే ముందు ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 10 days ముందు మన ఎడ్ల బండిలో పోదాము, గోవర్ధన పరిక్రమ చేస్తే బాగుంటుంది, పదండి కార్లో తీసుకుపోదండి అనట్లేదు ఆయన, ఎడ్ల బండిలో చేద్దాం పదండి అంటున్నాడు గోవర్ధన పరిక్రమ. సో అలా విషయం మీదకి అనాసక్తి ఉండి దీని మీద ఉండాలి. సో అప్పుడు నిజమైన వైరాగ్యం, నిజమైన జ్ఞానం వస్తుంది. సో ఇలా భక్తిదేవి అడుగుతుంది. ఎవరిని అడుగుతుంది? మళ్ళీ కథకు వచ్చేద్దాం. నారద మునిని అడుగుతుంది, ఏమని? నా పిల్లలు మాత్రం ఎలా కావాలి? అప్పుడు భగవంతుడు నారద ముని చెప్తున్నాడండి, భగవంతుడు భక్తిని సృష్టించి భక్తికి 2 పిల్లల్ని ఇచ్చాడట. ఎవరు? జ్ఞానం వైరాగ్యం అనే పిల్లల్నిచ్చి ముక్తి అనే ఒక దాసిని ఇచ్చాడట. ముక్తి దాసి భక్తికి. భక్తికి ఎవరు దాసి? ముక్తి. ముక్తి 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 మోక్షం మోక్షం అంటారు కదా, ఆ మోక్షము భక్తి ముందు దాసి మాత్రమేనట, ఒక సర్వెంట్ లాగా ఇచ్చి పంపించాడు. కానీ కలియుగంలో ముక్తి ఇక్కడ సేవ చేయలేక భక్తికి మళ్ళీ వైకుంఠంకి వెళ్ళిపోయిందట, నీ ఇక్కడ ఉండలేననేసి. సో ఇప్పుడు 2 పిల్లలు ముసలోళ్ళు అయిపోయారు, వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? సో అప్పుడు చెప్తాడు ఏమనంటే, నీవు సనకాదుల దగ్గరికి వెళ్ళి భాగవతాన్ని విను, సనకాదుల ద్వారా విన్న భాగవతము నీకు నీ పిల్లల్ని మళ్ళీ పునర్జీవితం చేస్తాయి, మళ్ళీ జ్ఞానం వైరాగ్యం నీలా యవ్వనస్తులుగా మారిపోతారు. అంటే భాగవతం మాత్రమే పునర్జీవితం చేయగలుగుతుంది ఎవరిని? జ్ఞాన వైరాగ్యాన్ని. జ్ఞాన వైరాగ్యానికి మళ్ళీ జీవం ఇవ్వగలిగేది భాగవతం. ఎందుకంటే భాగవతం ఫస్ట్ ఏమిస్తుంది మనకు? జ్ఞానం కదా. జ్ఞానంతో పాటు అసలైన జ్ఞానం వస్తే వైరాగ్యం. మరి జ్ఞానం అంటే ఏంటి? ఏం జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి? జ్ఞానం 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 జ్ఞానయోగ ఇవన్నీ తెలుస్తున్నాయి కదా. సో జ్ఞానయోగ అంతే ఏం చెప్తుంది? ఈ లాస్ట్ 6 chapters అంటే మన యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏంటి. అందుకే జ్ఞానయోగం స్టార్టింగ్లోనే మనం 13th chapter చూస్తే అర్జున్ ఏమడిగాడు? క్షేత్రం క్షేత్రం ఎవరు, క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరు, వీటి గురించి అడిగాడు. అంటే మన యొక్క దేహం ఏంటి, మన యొక్క ఆత్మ ఏంటి, పరమాత్మ ఏంటి, భగవంతుడు ఏంటి, ఆత్మ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏంటి, ఆత్మ యొక్క స్వరూపం ఏంటి, భగవంతుడి యొక్క స్వరూపం ఏంటి, ఈ ఆత్మకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి, ఇవి తెలుసుకోవడం ఏంటి? జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా మన వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది. ఈ జ్ఞానం వైరాగ్యం ఎప్పుడొస్తే మనకు? శ్రద్ధగా భాగవతం చదువుతాయి. మరి భాగవతంలో ఏముంది? భాగవతం అంటేనే భక్తి. ఎందుకంటే భాగవతం మొత్తం కూడా యాక్చువల్లీ చాలా చాలా మంచి శ్లోకం చెప్తుంది పద్మపురాణం. ఆ భాగవతం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్తూ ఆ భాగవతంలో ఏముంది అనేది ఆ సనక సనాదులు వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు అన్నట్టు. సో ఆ సనక కుమార్ ఏమని చెప్తున్నాడు? Talk of Srimad Bhagavatam is a knowledge sacrifice told by Shuka and will give happiness to Bhakti, Jnana and Vairagya. All the sins of Kali, afraid of the sound of Srimad Bhagavatam, run away like wolves at the roar of lion.
Bhakti along with Gnana and Vairagya producing the feeling of joy in each house, in each person will sport happily. సో భాగవతం ఒక్కొక్క ఎవరెవరింట్లోకి వస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక పాపాలన్నీ ఒక సింహం గట్టి గర్జించింది అనుకోండి, ఎంత పెద్ద నక్కలు సింహం గర్జించే వరకు ఓ ఓ ఓ అని నా రాత్రంతా గోల చేస్తుంటాయి. కానీ ఒక్కసారి సింహం గర్జించకనే వాటి గొత్తు నోరు పడిపోతుంది, పరిగెత్తుకుంటూ పారిపోతాయి ఎక్కడికక్కడ. సో అలా ఈ పాపాలన్నీ కూడా మన మీద ప్రభావం ఎప్పటి వరకు చూపిస్తాయి? భాగవతం యొక్క శబ్దం వచ్చేవారికి. ఎప్పుడైతే భాగవతం యొక్క శబ్దం మన చెవుల్లోకి వెళ్తుందో ఈ పాపాలన్నీ కూడా ఒక జిత్తులు మారి లక్కలాగా పడిపోతాయి. అంత పవర్ఫుల్ ఈ భాగవతం. అందుకని ఈ భాగవతం ఎప్పుడైతే మన ఇంట్లోకి వస్తుందో, ఇంట్లోకి రాగానే మనకేం చేస్తుంది? జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్, మనకు ఆనంద స్థితిని ఇస్తున్నాయి, సంతోషాన్ని ఇస్తాయి. అవి రానంత వరకు కూడా మనకు ఎటువంటి సంతోషాన్ని ఇవ్వదు. సో భాగవతం ఏమని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే, హ్యావింగ్ హర్డ్ whose one sentence Prahlada, the son of Kayadu, subdued the Maya of the unborn one, and due to whose grace Dhruva attained to an undecaying eternal position. భగవంతుడు ఏమేమి ఇచ్చాడు భాగవతంలో అంటే, ప్రహ్లాదుడికి అలానే ధ్రువుడికి ఎప్పటికి కూడా అన్డికేయింగ్ ఎటర్నల్ పొజిషన్. ఆ పొజిషన్ ఎప్పుడు కూడా డికే కాదు. ఇక్కడ ఎంత పెద్ద పొజిషన్ ఉన్నా కూడా రోజు రోజుకి డికే అవుతూ వెళ్ళిపోతుంటుంది, ఎంత పెద్ద పొజిషన్ అయినా కూడా. కానీ వాళ్ళిద్దరికి, ధ్రువుడికి ప్రహ్లాదుడికి ఇచ్చిన పొజిషన్ ఏంటి? అన్డికేయింగ్ ఎటర్నల్ పొజిషన్. అది భాగవతం యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్. అందుకనే మనం ఎప్పుడైనా భాగవతం చదువుతున్నప్పుడు మన యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉండాలంటే, దిస్ విల్ కిల్ ఆల్ ద సిన్స్ ఐ హ్యావ్ అక్యుములేటెడ్. ఎన్నో జన్మల నుంచి నేను ఎన్నో పాపపు రాశిని నేను అక్యుములేట్ చేసుకున్నాను. సో ఈ భాగవతం వినడం ద్వారా ఆ పాపపు రాశి అంతా కూడా ప్రక్షాళన జరగాలి. అలా ఆ భాగవతం మనల్ని ఎప్పుడైతే క్లియర్ చేస్తుందో, భాగవతం జ్ఞానం వైరాగ్యంతో పాటు భక్తి కూడా ఇస్తుంది. సో అందుకని ఈ 5 థింగ్స్ ఎప్పుడైతే చెప్పారో, 5 థింగ్స్ ఏవైతే చేయాలో, మిగతా 4 థింగ్స్ ప్రాక్టికల్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ భక్తి. అండ్ 5th థింగ్, హియరింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం డైలీ. కదా చైతన్య మహాప్రభు చెప్పింది, మధురావాస, నామకీర్తన, శ్రీమూర్తిర సేవన, ఇవన్నీతో పాటు 5th ఐటమ్ వచ్చేసి శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణ. ఈ భాగవత శ్రవణ జ్ఞాన వైరాగ్యాన్ని ఇస్తుంటాయి. మిగతా 4 మన భక్తికి 4 స్తంభాల్లాగా స్ట్రాంగ్గా పెడుతుంటాయి. సో అందుకని ఈ మన భాగవత శ్రవణ అనేది ఎప్పుడు ఎట్లుండాలంటే, ఈ భక్తిని ఇంకెలా స్ట్రాంగ్ చేసుకోగలగాలి, నా డివోషనల్ సర్వీస్ని నేను ఎలా స్ట్రాంగ్ చేసుకోగలగాలి, నేను ఎట్లా నా జ్ఞాన వైరాగ్యాన్ని పెంచుకోవాలి, ఎలా భగవంతుడి యొక్క అండర్స్టాండింగ్ రావాలి, భగవంతుని యొక్క రియలైజేషన్స్ నాకు రావాలి, అలానే ఎలా నేను అనవసర విషయాల మీద ఆసక్తిని ఎలా వదిలేసుకోగలగాలి. సో అలాంటి గోల్ తోటి మనం భాగవతం చదివినప్పుడు మనకు ఆటోమేటికల్గా భక్తి వైరాగ్యం అనేది చాలా సింపుల్గా వచ్చేస్తాయి. అలా వచ్చినప్పుడు మనకు చాలా ఈజీ ఏంటి భక్తి చేసుకోవడం. అదే జ్ఞాన వైరాగ్యం వీక్గా ఉన్నాయనుకోండి, భక్తి కొన్ని రోజులు చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, కానీ కొన్ని రోజులైనా అది ఏమైపోతుంది, వీక్ అయిపోతుంది. సో అందుకనే ఆ భక్తికి జ్ఞాన వైరాగ్యం అనే బేసిస్ ఇవ్వాలి. సో అందుకనే నిత్యం భాగవత సేవయా, ఎప్పుడో నేను చదివేశాను, ఒకసారి చదివేశాను, రెండోసారి చదివేశాను, అయిపోయింది కాదు. ప్రతి నిత్యం ఎవ్రీడే భాగవతం అనేది శ్రవణం చేస్తూనే ఉండాలి. అప్పుడు శ్రవణం చేస్తున్నప్పుడే మనలో ఉన్న భక్తి వైరాగ్యం అనేది డెవలప్ అవుతాయి.
ఇది సాక్షాత్ పద్మ పురాణమే చెప్తుంది చూడండి. ఒక పురాణం యొక్క విశిష్టత ఇంకో పురాణం చెప్పడం చూడండి. పద్మ పురాణంలో దీని గురించి కొన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి, కేవలం భాగవతం యొక్క మహాత్మ్యం చెప్పడానికి. సో అంత గొప్ప భాగవతాన్ని అందుకనే ప్రభుపాదికి ఇది ఒక మిషన్ లాగా చేసి రాశారు. ఎందుకంటే ప్రభుపాద రాయలేదు, ఇది సాక్షాత్తు ప్రభుపాద ఏమని చెప్తున్నారు, కృష్ణ హ్యాస్ మేడ్ మీ టెల్ దిస్. సో కృష్ణుడే సాక్షాత్తు ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. అందుకనే అందరు డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా కేవలం అతను భగవంతుడు మాత్రమే ఉండే టైంలో రాత్రిపూట ఈ భాగవతాన్ని రాశారు. సో అలాంటి భాగవతంలో ఎలాంటి దోషాలు ఉండవు. మన అండర్స్టాండింగ్లో దోషాలు ఉంటాయి, మనకు ఏవి కొన్ని అర్థం కావు, కొన్ని అర్థం అవుతాయి. కానీ దాన్ని చదువుతూ 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 ఉంటే దాంట్లో ఉన్న అసలైన అర్థం మనకు వస్తుంది. అది ఎప్పుడు వస్తుంది, మనలో జ్ఞానం వైరాగ్యం సంపూర్ణమైనప్పుడు ఆ భాగవతం యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకు అర్థమవుతుంది. అప్పటి వరకు చదువుతూనే ఉంటే ఆ ప్యూరిఫికేషన్ వచ్చి మన భక్తి స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. సో దానికోసం మనం రీడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాస్క్లా చేస్తూ ప్రతిరోజు ప్రభుపాద భాగవతాన్ని చదువుతున్నాను. ఓకే, శ్రీమద్ భాగవతంకి శ్రీల ప్రభుపాద్కి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మీరు అన్నారు కదా, భగవంతుడి సేవకి ఇస్తే అది యుక్త వైరాగ్యం ఇస్తుంది. కానీ జనాలు ఇక్కడ ఎట్లుంటారు, అయ్యో నేను ఇంకా నా ఫ్యూచర్ తరం, నా పిల్లలు బాగుండాలి, వాళ్ళ కోసం నేను ఎక్కువ పెట్టాలి అని చెప్పి అక్యూములేట్ చేస్తుంటారు కదా. ఓకే, అంటే వాళ్ళకి జ్ఞానం వచ్చే వాళ్ళకి తెలియదు కదా. మనం జనరల్గా మనకు ఉంటే బెటర్ కదా, రేపు ఏమైనా విపత్తు వస్తే, రేపు ఏమైనా హాస్పిటల్కి ఖర్చు ఏమైనా అయింది, రిటైర్ చేసుకోవాలంటే లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలి కదా, అట్లనే ఇవ్వకుండా ఉంటే అట్లా అంటే భగవంతుడి సేవకి ఇస్తే అది యుక్త వైరాగ్యం అంటున్నారు కదా. కానీ ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది కదా అందరికి, అయ్యో రేపు ఏమైనా అయితే మమ్మల్ని ఎవరు చూసుకుంటారు, నాకే ఏదైనా హెల్త్ బాగాలేకుండా వస్తే ఏమైనా ఆపరేషన్ చేసుకుని డబ్బులు కావాలి కదా, అది నా పిల్లలకి అవసరం ఉంటుంది, చదువుల కోసం, అట్లాంటి వాళ్ళు ఆ భయాన్ని ఎట్లా తొలగించుకొని చేయాలి మరి? 5,000 రూపాయల మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకుంటే చాలు, కోట్లు సంపాదించాల్సిన అవసరం లేదు. 5,000 మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ మనకు కవర్ చేస్తుంది కదా. ఊతికి 25,000 కట్టుకుంటాం, మిగతా అంతా కృష్ణకి ఇద్దాం. బేసిక్ నెసెసిటీస్ ఈ దేహంతో పనిచేసే వరకు మనం వాడుకోవాలి, మిగతా అంతా కృష్ణకి ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ వాట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. జయానంద ప్రభు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎంత చిన్న ఏజ్లో చనిపోయాడు. ప్రభుపాద్ ఉన్నప్పుడు ప్రభుపాద్ కళ్ళ ముందు చనిపోయాడు. ఆయన లైఫ్ హిస్టరీని మేము చదవాలి యాక్చువల్లీ. ఎంత కష్టపడ్డాడు ప్రభుపాద్ మూమెంట్ కనేసి. హీ వాజ్ నెవర్ ఇన్ టెంపుల్. ఆయన ఏం పెద్ద పెద్ద సన్యాసి కాదు. ప్రభుపాద్ ఏం చెప్పారు, ప్రతి ఒక్క జగన్నాథ్ రథం ముందు ఆయన ఫోటో పెట్టమని చెప్పారు. ఎంత గ్రేట్ అయిపోయాడు ఆ డివోటీ. ఆయన ఏం పెద్ద సాఫ్రాన్ వేసుకొని పెద్ద సన్యాసిలాగా ఏం లేడు. వాజ్ నార్మల్ గృహస్థ. ఇప్పుడు ఎంత కష్టపడేవాడు అంటే ఈ యూస్ టు వర్క్ ఓవర్ నైట్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ టెంపుల్స్ అండ్ రథాస్. టాక్సీ డ్రైవర్ ఆయన అంతే. మార్నింగ్ అంతా టెంపుల్లో సర్వ్ చేసి నైట్ వెళ్ళి టాక్సీ డ్రైవింగ్ చేసేవాడట. నేను ఒక నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆ ప్రభు గురించి, ఆ ప్రభు లైఫ్ హిస్టరీ గురించి అవుతాను. ఒళ్ళు జగుర్లు పుడిపోతాయి అసలు ఎంత కష్టపడ్డాడు ఆయన అనేసి. దట్ వాజ్ ప్రభుపాద్ సర్వెంట్స్. వాళ్ళు ఎట్లా కష్టపడ్డారు వాళ్ళు. హౌ దే వర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ టు బిల్డ్ దిస్. ఏదో మంచిగా ఒక న్యూయార్క్లో 7 స్టోరీ బిల్డింగ్ ఉంది కదా అని మంచిగా అన్ని తీసుకొని నిద్రపోయి ఆరాంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ కూర్చోలేదు. దే వర్ వర్కింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ హౌ టు స్ప్రెడ్ దిస్ మూమెంట్. అండ్ ఎంతూజియాజం అది. అండ్ చిన్న ఏజ్లో ఈ పాస్డ్ అవే. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం? మనకు ఆ జ్ఞాన వైరాగ్యం రాకుండా, ఆ సర్వీస్ డెడికేషన్ లేకుండా మనకి ఎన్నేళ్ళ జీవితం ఉంటే ఏం లాభం? ఆయన లైఫ్ గ్లోరిఫైడ్ కదా. మనందరం ఇప్పుడు ఆయన కీర్తిస్తున్నామంటే ఊరికేనేనా? ప్రభుపాద్ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాస్ గ్లోరిఫైడ్ ఈస్ జయానందస్. యూ షుడ్ సెలబ్రేట్ లైక్ హౌ వి సెలబ్రేట్ ఆచార్యస్ అపియరెన్స్ అండ్ డిసపియరెన్స్ డే అని చెప్పాడు. సచ్ ఎ గ్రేట్ డివోటీ వాస్. So we should always see for the basic necessities of life.
దీన్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం వీ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ ఆన్ అవర్ విషయ ఇంద్రియ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ చేస్తున్నామా, కృష్ణ సర్వీస్ చేస్తున్నామా అని ప్రతి ఒక్క వస్తువు మీద మనం వీ షుడ్ ఆల్వేస్ జడ్జ్, ఇది నా సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్గా, ఇది కృష్ణ సర్వీస్కి ఉపయోగపడుతుందా, నన్ను కృష్ణుడికి దగ్గర తెస్తుందా. అట్లా జడ్జ్ చేసుకుంటే విల్ నో హౌ వాట్ టు యూస్, వేర్ టు యూస్, అంతే సింపుల్. అందుకనే ప్రభుపాద్ అంటాడు, వాట్ ఈస్ మర్కట వైరాగ్య అంటే విచ్ కమ్స్ ఇన్ ఎ క్రిమేషన్ గ్రౌండ్ ఈస్ కాల్డ్ మర్కట వైరాగ్య. సో దట్ వైరాగ్య విల్ బి మర్కట లైక్ ఎ మంకీ, ఇట్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ ఫర్ సమ్ టైమ్. But our vairagya should be yukta vairagya. That's why here Prabhupada, what he is telling every day. రోజు ప్రభుపాద్ చెప్పింది వింటే మనకి ఇంకా జ్ఞానం అంటే ఏంటి, వైరాగ్యం అంటే ఏంటి, ఈ డీటెయిల్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మన లైఫ్ ఆటోమేటికల్గా ప్యూరిఫై అవుతుంది. బికాస్ హూ నోస్ బెటర్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ హార్ట్? హూ నోస్ బెటర్? ఎవరు తెలుస్తుంది మీ హార్ట్లో ఏముందో? మీ హస్బెండ్ వైఫ్ కూడా తెలియదు, పరమాత్మ ఒక్కరికే తెలుస్తుంది. అండ్ హూ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ పరమాత్మ? గురు, బికాస్ హీ కమ్స్ యాజ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. సో ఆటోమేటికలీ Prabhupada will answer you through his books. But if you are not touching the books, how he will answer? He will never answer. If you don't read his books, he will never answer. సో పరమాత్మకు మీ ప్రాబ్లమ్స్ అని తెలుసు, కానీ సొల్యూషన్కి మీరు లాక్ ఓపెన్ చేయకపోతే దాంట్లో నుంచి డబ్బులు ఎలా ఇస్తాడు? లాక్ ఓపెన్ చేసి చదువుతూ ఉంటే వి గెట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఆల్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి ఆన్సర్స్ వచ్చినప్పుడు ఉండే హ్యాపీనెస్, అంత హ్యాపీనెస్ ఫీల్ అవుతాం. అప్పుడప్పుడు మనం చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంలో ఉంటాం, ఏదో అసలు ఆ చదవాలన్నా కూడా మనసు రాదు, కానీ అట్లా చదువుకుంటూ పోతుంటే ఒక లైన్ టచ్ అవుతుంది, ఆ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. అప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం, ఎంత సాటిస్ఫైడ్గా ఫీల్ అవుతాం. సో దట్ ఈజ్ హౌ భక్తి ఈజ్. డైరెక్ట్ ప్రభుపాద్ నుంచి చదివింది అది డిఫరెంట్, బికాస్ ప్రభుపాద్ అండ్ కృష్ణ ఈజ్ దేర్ ఇన్ దీస్ బుక్స్. అరే డివోటీస్ అఫ్ కోర్స్ సోర్స్ ఈజ్ ప్రభుపాద్ ఓన్లీ, బట్ స్టిల్ దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్. అట్లీస్ట్ 5 minutes ఒక్క శ్లోక, నెక్స్ట్ పడుకునే ముందు ఒక్క శ్లోక చదువుకొని పడుకోండి. నేను ఆ శ్లోకాలనే మీకు ఆ రోజు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. మీరు ఒక చాప్టర్ మొత్తం దొరుకుతుంది అవసరం లేదు. మీ ప్రాబ్లమ్స్కి ఆ ఆన్సర్ ప్రభుపాద్ ఆ ఒక్క 5 minutesలో ఇచ్చేస్తారు. ఇఫ్ యూ జెన్యున్లీ ఆ టైం అనేది పెట్టి ఆ చదువుతూ ఉంటే మనం. ఈరోజు వద్దులే రేపు చూద్దాం అనే మాత్రం చేయాలి. అప్పుడు నీ ప్రాబ్లం కూడా రేపటికి పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది. అంతే సింపుల్. ప్రాబ్లమ్స్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవాలనుకుంటే రేపటి పోస్ట్ పోన్ చేసుకో. వీ వాంట్ సొల్యూషన్ ఇమీడియట్లీ, ఫైట్ ఫర్ ద సొల్యూషన్, దట్స్ ఆల్. ఇంకా ఆ పని ఈ పని చేసుకుంటా ప్రాపర్ శిష్యులు మామూలుగా క్లాసులు వినడం. అదే కదండి నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ఈజ్ ఒరిజినల్, ఒరిజినల్ ఈజ్ ఒరిజినల్. చదవలేని వాళ్ళ కోసం ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాను లేండి, మీరేం టెన్షన్ పడకండి. మీరు చదువుంటే వాళ్ళు చదువుకోండి ఫస్ట్. చదవలేని వాళ్ళకు కూడా ఇవన్నీ వీళ్ళు వాయిస్ రూపంలో మార్చిస్తాం. ఇంగ్లీష్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, తెలుగులోకి రావాలి ఇక అంతే. తెలుగులో కూడా తయారు చేస్తాం. బికాస్ Prabhupada's books has to go to each and every nook and corner of the world. అప్పుడే కలియుగంలో నుంచి ప్రజలకు ఒక సొలేస్ అనేది వస్తుంది. లేకపోతే కలియుగ చాలా డేంజరస్, చాలా భయంకరమైనది. శ్రీ ప్రభుపాద్కి